Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 5 of chapter number 8 motion, and in today's video lecture we are going to cover a very important topic, that is equations of motion. Yes, very important topic. તમે એમ કહી શકો છો કે ચેપ્ટરની અંદર જે કંઈ પૂછાવાનું છે એનો 90% વેઇટેજ આ ટોપિકમાં છે. 90% વેઇટેજ. રીઝન બિંગ કે આ ટોપિક સમજાય તો જ ફોર્મ્યુલા સમજાય ને ફોર્મ્યુલા સમજાય તો જ સમ આવડે, રાઈટ? સો વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે આપણે ખૂબ જ આરામથી આજના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. 3 ઇક્વેશન્સ ઓફ મોશન છે આપણી પાસે, બરાબર ને? અને 3 જ આપણે સમજવી છે આ વિડિયો લેક્ચરમાં, બિલકુલ પરફેક્ટ બનાવીને, સચ દેટ આપણે ગોખવી પડે નહીં, આપણને આવડતી હોય એટ એની ટાઈમ. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equations of motion. Again, I would like to make it clear that there are two compulsory things. First, that the object should move in a straight line. And second, that the object should move with uniform acceleration. બીજા કોઈ ઓબ્જેક્ટ માટે આપણી ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેબલ નથી. આ ઇક્વેશન્સ કોના માટે એપ્લિકેબલ છે? ઓનલી ફોર ધોઝ ઓબ્જેક્ટ which are performing their motion in straight line and they are undergoing uniform acceleration. જો આવું હોય તો એ ઓબ્જેક્ટની વેલોસિટી, એ ઓબ્જેક્ટનું એક્સિલરેશન, એ ઓબ્જેક્ટનું ડિસ્ટન્સ અને એ ઓબ્જેક્ટનો ટાઈમ, આ બધાની વચ્ચે આપણે કોરિલેશન દર્શાવતી ફોર્મ્યુલાઓ બનાવી શકીએ છીએ, which are known as equations of motion. Fine. There are 3 equations of motion. Let us see them. First one, v is equal to u plus at. V is equal to u plus at. What do you mean by v? Final velocity. U means initial velocity. A means acceleration and t means time. Right? તો અહીંયા તમે વેલોસિટી અને ટાઈમ ને કોરિલેટ કરો છો. You are correlating velocity with time. Fine. Next we have s is equal to ut plus half at square. S means distance, u means initial velocity, t means time, and a no meaning તમને ખબર જ છે, acceleration. And the third one is 2as is equal to v square minus u square. as, v અને u નો meaning તમને ખબર છે. બટ આ બધાનું પોતપોતાનું નામ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે તેનું નામ છે વેલોસિટી ટાઈમ રિલેશનશિપ. v અને u એટલે વેલોસિટી. You are correlating velocity with time. Second one is position time relationship. You are correlating the position with time. And third one is position velocity relationship. Right? Position velocity relationship. I hope this is clear. એટલે બધાના નામ યાદ રાખવા જરૂરી છે. એક્ઝામમાં બે રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. નંબર 1, derive the equation v is equal to u plus at. આવું ક્લિયરલી પૂછી લે. Or indirectly પૂછે, derive the equation which gives the relationship between velocity and time. તો બી આ જ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા તો હેડિંગ આપજો ઇક્વેશન્સ ઓફ મોશન CW માં. 3 ઇક્વેશન લખી નાખજો અને બાજુમાં એના નામ લખજો. Right? This is the first thing that you will do. Pause the video, give this heading in your CW, write these 3 equations and their names over here. Fine. પછી આમનો રોલ શું છે that we will discuss. Let us move ahead. હવે આપણે ગ્રાફિકલ મેથડ નામ લખ્યું છે ઉપર, તો ગ્રાફિકલ મેથડમાં શું કરવાનું એ આપણે જોઈ લઈએ. સો ગ્રાફિકલ મેથડથી મીનિંગ એ છે કે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે. ગ્રાફ આપણે બે ટાઈપના ભણી ગયા, ડિસ્ટન્સ ટાઈમ અને વેલોસિટી ટાઈમ. હિયર we will plot the graph of velocity versus time. તો ટાઈમ ને આપણે x એક્સિસ ઉપર લઈ લેશું અને વેલોસિટી ને આપણે y એક્સિસ ઉપર લઈ લેશું. રાઈટ? સો you can see time is on x axis, velocity is on y axis. આટલું ક્લિયર છે? રાઈટ? હવે 3 ઇક્વેશન છે, બટ એના માટેનો આ બેઝ છે. આ બેઝ સમજાઈ જશે તો ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવામાં જલસા જ જલસા છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ પડશે નહીં. જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આપણે શું વાત થઈ હતી કે ઓબ્જેક્ટ નો મોશન યુનિફોર્મ એક્સિલરેશન વાળો હોવો જોઈએ. Now we very well know that in a velocity versus time graph, if the object is performing uniform acceleration, તો એનો ગ્રાફ આવો સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે. Let us draw a graph with such a straight line. Consider the velocity time graph of the object
that moves under uniform acceleration. Again I would like to mention શું લખેલું છે, that moves with uniform acceleration. એટલે ગ્રાફ કેવો આવવો જોઈએ, straight line like this. This object shows that, this line shows that the acceleration is uniform. હવે થોડી વસ્તુ આપણે આની અંદર જોઈએ. અહીંયા જો ટાઈમ કેટલો છે 0, ત્યારે થોડીક વેલોસિટી હતી. અહીંયા આપણે વેલોસિટી પ્લોટ કરીએ ને 5, 10, 15, 20, 25. અત્યારે તો એવું કંઈ લખેલું નથી, બટ મારે આ બે પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. એક પોઈન્ટ આવડવા અને બીજો પોઈન્ટ આવડવા. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ હેવ ટુ સી ધેટ એટ ધીસ પોઈન્ટ વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ વેલોસિટી, રાઈટ. તો આ પોઈન્ટને આપણે નામ આપી દઈએ એ, બરાબર છે. અને હું જોઈ લઉં તો એ ઉપર ટાઈમ કેટલો છે 0, અને જ્યારે મારો ઓબ્જેક્ટ એ ઉપર છે, જ્યારે ટાઈમ 0 હતો ત્યારે એની વેલોસિટી કેટલી હતી, u, બરાબર છે. u એટલે ઇનિશિયલ વેલોસિટી. મેં અત્યારે માપવાનું ચાલુ કર્યું તો u મારા માટે શું બની જશે, ઇનિશિયલ વેલોસિટી બની જશે. આટલું ક્લિયર છે. હવે અહીંયાથી ટાઈમ આગળ વધતો જશે અને મારા ઓબ્જેક્ટનું એક્સિલરેશન થતું જશે, મારા ઓબ્જેક્ટની વેલોસિટી વધતી જશે. જો વેલોસિટી વધતી જાય છે તો જ આ ગ્રાફ ઉપરની સાઈડ જાય છે. જો આ ગ્રાફ આવી રીતના હોત તો વેલોસિટી ન વધત. ગ્રાફ આવી રીતના ઉપર જાય છે, ઇટ મીન્સ વેલોસિટી વધે છે. હવે આ પોઈન્ટ ઉપર હું વળી પાછું વિચારું કે મારો ટાઈમ શું થયો અને મારી વેલોસિટી કેટલી છે. સો આ પોઈન્ટને આપણે નામ આપી દઈએ b. નાઉ વેન આઈ એમ એટ b આઈ વિલ સી ધેટ વોટ ઇઝ માય વેલોસિટી. મારે સામે જોવું પડશે ને વેલોસિટી જોવા માટે, બરાબર ને, બીકોઝ આની મારે વેલોસિટીની વેલ્યુ જોવું હોય તો અહીંયા જવાનું, ટાઈમની વેલ્યુ જોતી હોય તો નીચે જવાનું. સામેની બાજુ હું ટચ કરીને જોઉં તો ભાઈ મારી વેલોસિટીની વેલ્યુ શું છે, તો ધેટ વિલ બી માય ફાઇનલ વેલોસિટી v. બટ સામેની બાજુ ટચ કર્યું તો પોઈન્ટને આપણે નામ આપવો પડશે. ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે ત્યાં નામ e આપ્યું છે તો આપણે બી ત્યાં e નામ આપી દઈએ, બરાબર છે. એટલે e માં કન્ફ્યુઝ ન થતા, રાઈટ. અને આજ જ્યારે હું અહીંયા પહોંચી ગયો છું ત્યારે મારો ટાઈમ કેટલો થયો, સપોઝ ટાઈમ t, બરાબર છે. અહીંયા ટાઈમ કેટલો થયો છે t, અને અહીંયા જે પોઈન્ટ બન્યો એનું નામ આપણે શું આપી દઈએ, c. હવે અહીંયા કન્ફ્યુઝ ન થતા હું તમને ફરી પાછું એક્સપ્લેન કરું છું, બરાબર છે. આને તમે અહીંયા વેલોસિટી છે અને અહીંયા મારી પાસે ટાઈમ છે. વેલોસિટીમાં આપણે અહીંયા લખીએ 10, 20, 30, 40, 50. ટાઈમની અંદર 0, 1, 2, 3, 4 એન્ડ સો ઓન. હવે સપોઝ મેં અહીંયાથી માપવાનું ચાલુ કર્યું, મારા ઓબ્જેક્ટની વેલોસિટી 20 હતી અને વધી 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 વધીને 50 થઈ ગઈ સપોઝ, બરાબર છે. ઓર સપોઝ અહીંયા હું હજી એક પોઈન્ટ વધારીને અહીંયા સપોઝ 60 નામ આપી દઉં. તો મેં અહીંયાથી માપવાનું ચાલુ કર્યું. સો એટ ધીસ પોઈન્ટ વોટ ઇઝ માય વેલોસિટી, ધેટ ઇઝ 20. તો એ મારી u ની વેલ્યુ બની ગઈ. આ પોઈન્ટ ઉપર ટાઈમની વેલ્યુ કેટલી છે, 0, બરાબર છે. તો અહીંયા u ની વેલ્યુ 20 મળી ગઈ, ટાઈમની વેલ્યુ 0 મળી ગઈ. હવે હું પહોંચી ગયો અહીંયા. તો અહીંયા જ્યારે હું પહોંચ્યો ત્યારે મારી વેલોસિટીની વેલ્યુ મારે જોવી હોય તો મારે સામે જોવું પડે ને. આમ વોટ ઇઝ માય વેલોસિટી 60. તો એટલે 60 છે એ મારા માટે શું બની જશે, v. અને અહીંયાથી નીચે જોઉં તો ટાઈમ કેટલો થયો, 4. વોટ ડઝ ઇટ મીન કે મારી વેલોસિટી 20 હતી, એમાંથી કેટલી થઈ ગઈ, 60 થઈ ગઈ, અને 20 માંથી 60 થવા માટે મને ટાઈમ કેટલો લાગ્યો, 4 hours. આને તમે અહીંયા કમ્પેર કરો તો મારી વેલોસિટી u હતી, u માંથી વધી વધી અને મારી વેલોસિટી v થઈ ગઈ, અને આવું થવા માટે ટાઈમ કેટલો લાગ્યો, t. બરાબર છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ, બરાબર છે. ફાઇન, ઓકે. થોડી હજી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપતો છો, બરાબર છે. એટલે o થી લઈને a આટલો જે ડિસ્ટન્સ છે ને એની વેલ્યુ શું થઈ જશે, u, બરાબર છે. આટલું આપણા માટે શું બની જશે, u. અને અહીંયાથી લઈને આટલું એટલે o થી લઈને e આપણા માટે શું બની જશે, v, બરાબર છે. એવી જ રીતના o થી લઈને c આપણા માટે શું બની જશે, t. આટલો ડિસ્ટન્સ આપણા માટે t બની જશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ u, ધીસ ઇઝ v, અને આ આપણા માટે છે t. ફાઇન. હવે થોડીક હજી એક્સ્ટ્રા લાઈન આપણે ડ્રો કરીએ તો એક લાઈન આપણે આને પેરેલલ લાઈન આપણે અહીંયાથી ડ્રો કરશું, રાઈટ. આ આપણે ડ્રો કરી, આ પોઈન્ટને આપણે નામ આપી દેશું d, બરાબર છે. હવે તમે થોડું ધ્યાનથી જો, બરાબર ને, આપણે અહીંયા જોતા જઈએ. સૌથી પહેલી વસ્તુ કે આપણે 4 વસ્તુનું કામ છે. એક તો આપણે કામ છે ઇનિશિયલ વેલોસિટીનું, then I want to talk about final velocity, then I want to talk about time, right, and I want to
talk about change in velocity. આ બધામાંથી આપણે સૌથી પહેલું ટાઈમ ને ઉપાડીએ. તો ટાઈમ એટલે O થી લઈને C, બરાબર ને? તો ટાઈમ એટલે OC, ઓર જેટલું OC થાય એટલું જ ADB થાય ને. તો OC is equal to AD, અને જેટલું AD થાય એટલું જ BE થાય. સીધી વસ્તુ છે. તો આ ત્રણેય લાઈનની વેલ્યુ કેટલી છે? T જેટલી. OC ની વેલ્યુ બી T થાય, AD ની વેલ્યુ બી T થાય, અને BE ની વેલ્યુ બી T થાય. બરાબર છે? જો આની વેલ્યુ બી T છે, આની વેલ્યુ બી T છે, અને આની વેલ્યુ બી T છે. ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. નેક્સ્ટ, હવે આપણે જોઈ લઈએ ઇનિશિયલ વેલોસિટી. ઇનિશિયલ વેલોસિટી એટલે O થી લઈને A સુધી. આ આપણા માટે ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે, આટલી વેલ્યુ. તો OA ઇઝ ઇનિશિયલ વેલોસિટી. બટ જેટલું OA થાય એટલું જ CD થાય. I will write OA is equal to CD and that is my initial velocity. એવી જ રીતના આપણી પાસે છે ફાઇનલ વેલોસિટી. તો ફાઇનલ વેલોસિટી એટલે V. V એટલે કેટલો ડિસ્ટન્સ થાય? O થી લઈને E સુધી. બરાબર ને? જો અહીંયા સોરી, O થી લઈને E સુધી. આ જે છે યલો કલરનું જે તમને હવે દેખાય છે, that is what? That is final velocity. બરાબર? જેટલું A થાય એટલું જ આવડું આ બી થાય ને, રાઈટ? જેટલું OE થાય એટલું જ BC થાય. I can write over here OE is equal to BC is equal to V, that is final velocity. અને હવે મારે જોઈએ છે ચેન્જ ઇન વેલોસિટી. શું જોઈએ છે મારે? ચેન્જ ઇન વેલોસિટી. તો પહેલા હું અહીંયા હતો, હવે હું અહીંયા પહોંચી ગયો. તો મારે ચેન્જ ઇન વેલોસિટી જોતી હોય તો મારે આ વેલ્યુમાંથી આ વેલ્યુને માઇનસ કરવું પડશે. સિમ્પલ, તમે સમજો. પહેલા મારી વેલોસિટી આટલી જ હતી, U, બરાબર છે? હવે મારી વેલોસિટી આટલી થઈ ગઈ, V. તો જે આટલું છે એને ચેન્જ કહેવાય ને. પહેલા U હતી, હવે કેટલી થઈ ગઈ? V. તો આ જે ચેન્જ વધ્યો એની વેલ્યુ કેટલી થઈ? BD જેટલી. અને જેટલું BD થાય એટલું જ AE થાય. તો I can write over here BD is equal to AE and that will be written as V minus U. બરાબર ને? સમજાય છે? I hope this is clear to you. BD અને AE, that is change. પણ એની વેલ્યુ કેટલી છે? આ ટોટલ V minus U. તો આટલો ચેન્જ મને મળી જશે. વેલોસિટીમાં આટલો ફેરફાર આવ્યો. I hope these things are clear to you. તો આ બધી વસ્તુને આપણે પ્રોપરલી એક ટેબલમાં લખી નાખીએ તો we will get something like this. ઇનિશિયલ વેલોસિટી એટલે OA ઓર CD જેની વેલ્યુ કેટલી છે? U જેટલી. ફાઇનલ વેલોસિટી એટલે O થી લઈને E સુધી ઓર B થી લઈને C સુધી, which is V. ચેન્જ ઇન વેલોસિટી એટલે AE ઓર BD, which is equal to V minus U. અને ટાઈમ ટેકન એટલે OC ઓર AD ઓર BE, that is equal to T. આમાં ક્યાંય પણ ડાઉટ હોય, જો આ ટેબલ ન સમજાતો હોય તો ફરી પાછું જે કંઈ બી સમજાવ્યું છે એ વારંવાર સાંભળો. જ્યાં સુધી આ ટેબલ તમને નથી સમજાતો ત્યાં સુધી મહેરબાની કરીને આગળ વધતા નહીં, કંઈ જ નહીં સમજાય. સો ઇફ યુ ફીલ કે તમને હજી નથી સમજાણું, પ્લીઝ ગો બેક, પ્લીઝ રિવાઇન્ડ ધ વિડીયો એન્ડ લિસન કેરફુલી વન્સ અગેન. હું તમને છતાં હજી એકવાર સમજાવું છું, રાઈટ? OA એટલે ઇનિશિયલ વેલોસિટી. ત્યાંથી મારી વેલોસિટી વધીને V થઈ ગઈ. તો આ પોઈન્ટ ઉપર મારી વેલોસિટી કેટલી હતી? U. તો આટલો ડિસ્ટન્સ U થાય. અને વેલોસિટી વધીને V થઈ ગઈ, પોઈન્ટ અહીંયા પહોંચ્યો, પણ V ની વેલ્યુ તો મને અહીંયા મળશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ઇનિશિયલ વેલોસિટી. હવે આ OA ની વેલ્યુ U થાય તો CD ની વેલ્યુ બી U થાય. ઇન ધ સેમ વે O થી લઈને E ની વેલ્યુ જો V થાય તો B થી લઈને C ની વેલ્યુ બી V જ થાય. એ તો ચેન્જ વાળું અમુક છોકરાઓને નથી સમજાતું, એ તમને સમજાવી દઉં. પાછું સમજજો તમે અહીંયા, બરાબર છે? રાઈટ? B થી લઈને C, આ જે યલો કલરનું મેં અહીંયા ડ્રો કર્યું ને એની વેલ્યુ V જેટલી છે. કેટલી છે? V. અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી, ઉપરથી લઈને નીચે સુધી, આટલો જે પાર્ટ છે એની વેલ્યુ ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે U. તો પહેલા મારી વેલોસિટી આટલી હતી, હવે મારી વેલોસિટી આટલી હતી. તો આટલો ચેન્જ આવ્યો ને, આટલો શું આવ્યો? ચેન્જ. તો એ મને કેવી રીતના મળે? પૂરેપૂરા V માંથી
આવડું આ u હું માઇનસ કરી દઉં તો આ મને શું મળી જશે v માઇનસ u. સિમ્પલ છે. પેલા મારી વેલોસિટી 5 હતી, હવે મારી વેલોસિટી વધી અને 20 થઈ ગઈ, તો ચેન્જ કેટલો આવ્યો 15 નો. પણ 15 એટલે શું? 20 minus 5. ફાઇનલ વેલોસિટી માઇનસ ઇનિશિયલ વેલોસિટી, તો એ જ છે. ફાઇનલ એટલે v ને ઇનિશિયલ એટલે u. ફાઇન. આ ટેબલ આવડી જવો જોઈએ. આ ટેબલ આવડી જાય પછી ડાયાગ્રામ જોવાની બહુ જરૂર નથી, બરાબર છે. છતાંય આપણે દર વખતે ડ્રો કરશું. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું, which is velocity time relationship. રાઈટ. સો અગેન આઈ વિલ ડ્રો ધ ગ્રાફ. બરાબર છે. આમ વધી પોઈન્ટ A ઉપર મારી વેલોસિટી u હતી, પોઈન્ટ B ઉપર મારી વેલોસિટી v થઈ જશે, રાઈટ, ઇન ટાઈમ t. બરાબર છે. હજી એક્સ્ટ્રા લાઈન આપણે ડ્રો કરીને અહીંયા આપી દઈએ પોઈન્ટ E. હવે મારે સૌથી પહેલું જોઈએ છે વેલોસિટી ટાઈમ રિલેશનશિપ, અને આ ટેબલ આપણે વાંથી અહીંયા કોપી મારી દીધું છે. હવે તમે સમજો, આપણે વેલોસિટી અને ટાઈમને કોરિલેટ કરીએ તો આપણને શું મળી જવું જોઈએ? એક્સિલરેશન. ધ થિંગ which correlates velocity with time. વેલોસિટી અને ટાઈમની વચ્ચેનો સંબંધ કોણ બાંધે છે? એક્સિલરેશન. આપણે જોયું હતું વોટ ઇઝ એક્સિલરેશન? રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વેલોસિટી. રેટ એટલે ટાઈમ અને શું ચેન્જ થતું હતું? વેલોસિટી. તો એક્સિલરેશનની ફોર્મ્યુલામાંથી આપણને ફર્સ્ટ રિલેશનશિપ મળશે. એટલે આને તમારે શોર્ટકટ તરીકે યાદ રાખવું હોય તો તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે પહેલી ઇક્વેશન બનાવવી હોય તો એક્સિલરેશનની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની. એક્સિલરેશનની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાથી પહેલી ઇક્વેશન આરામથી મળી જશે, રાઈટ. The acceleration of an object is given by change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. હવે આ એક્સિલરેશનની ફોર્મ્યુલા તમે લખી. હવે આને જોવાની જરૂર જ નથી. જસ્ટ અહીંયા બોલો ચેન્જ ઇન વેલોસિટી ક્યાંય દેખાય છે? હા, આર્યું. ટાઈમ ટેકન ક્યાંય દેખાય છે? હા, આર્યું. આમાંથી વેલ્યુ મૂકો. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ચેન્જ ઇન વેલોસિટી આઈ કેન રાઇટ BD. બરાબર ને? આર્યુ BD. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટાઈમ ટેકન આઈ કેન રાઇટ AD. બરાબર છે ને? આ શું છે? BD. આ શું છે? AD. Now what is the value of BD? Instead of BD I can write V minus U, and instead of AD I can write T. હવે આ T ને ખાલી સામે લઈ જાવ તો AT બની જશે. નેગેટિવ વસ્તુ આપણને ગમતી જ નથી. માઇનસ યુ ને પેલી બાજુ લાવી તો પ્લસ યુ બની જશે. તો U plus AT is equal to V, અને પ્રોપરલી લખીએ તો V is equal to U plus AT. So as you can see, આ તો નોર્મલ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ હતા. યાદ તમારે આટલું જ રાખવાનું છે કે એક્સિલરેશનની ફોર્મ્યુલા ચેન્જ ઇન વેલોસિટી અપોન ટાઈમ, બેઠે બેઠું ચેન્જ ઇન વેલોસિટી અપોન ટાઈમની વેલ્યુ અહીંયા મૂકવાની છે. હવે આપણને આ તો ખબર જ હોય કે આપણે આ જોઈએ છે, બરાબર ને? થોડીક વાર માટે માની લો કે આ કોઈ સ્ટેપ આપણી પાસે નથી લખ્યા. આપણે સૌથી ફાઇનલ સ્ટેપ અહીંયા લખી નાખીએ, V is equal to U plus AT. અહીંયા તમે પહોંચી ગયા છો અને તમારે આવું બનાવવું છે તો આપણે બુદ્ધિ વાપરવાની ને કે A અને T મારે સાથે જોઈએ છે તો T ને સામે જવા દઉં. તો T ને સામે જવા દઉં તો આપણે એક સ્ટેપ નજીક આવ્યા. વળી પાછું નીચે જો ભાઈ મારે તો છે ને પોઝિટિવ જોઈશે બધું, તો માઇનસ યુ ને આપણે ક્યાં લઈ જઈએ? સામે. હવે તો બની ગયું V એક સાઈડ ને U plus AT બીજી સાઈડ, કઈ છે જ નહીં આમાં. તો V is equal to U plus AT. Very very simple. Fine. I hope you don't have any doubt in this. This is how we obtain the first equation that gives the relation between velocity and time. V is equal to U plus AT. Fine. All right. Let us move ahead and derive the second equation, which gives the relation between position and time. S is equal to ut plus half at square. આ બી થોડું લાગે છે ડેન્જર, પણ કઈ છે નહીં એવું, બરાબર છે ને? તમે વેલોસિટી વર્સિસ ટાઈમ ગ્રાફનો બીજો યુઝ યાદ કરો ત્યાં સુધી આપણે આ સાઈડમાં ડ્રો કરી લઈએ. વોટ વોઝ ધ સેકન્ડ યુઝ ઓફ વેલોસિટી વર્સિસ ટાઈમ ગ્રાફ? that if I want to find the displacement, S એટલે displacement કે distance, then I have to find the area under the curve or area under the line. બરાબર છે ને? તો મારે ખબર છે મને કે મારો ઓબ્જેક્ટ A થી લઈ અને B ઉપર ગયો, બરાબર છે? એને ટાઈમ T લાગ્યો. તો આ જે બ્લેક કલરની લાઈન છે એની નીચે આવડું જે છે ને, જે હું હમણાં માર્ક કરીશ, રાઈટ, ધીસ, મારે માત્ર આનો એરિયા ગોતવાનો છે. આટલો એરિયા હું ગોતી દઉં તો મને S ની વેલ્યુ મળી જશે. તો પહેલા તો અહીંયા મેં જ્યાં માર્કિંગ કર્યું છે અત્યારે, એ માર્કિંગ કેવો છે? O A B C. It looks like a trapezium. અહીંયા આપણે થોડું ડ્રો કરીએ મોટું આમ. It looks like a trapezium. O A B અને C. તો આનો એરિયા હું ગોતી લઉં
તો મને s ની વેલ્યુ મળી જશે. તો ફરી પાછું આપણે સૌથી પહેલા તો આપણો ઓલો મસ્ત મનગમતો ટેબલ અહીંયા લઈ આવીએ. બરાબર છે, આવી ગયો ટેબલ. હવે આપણને ખબર જ છે કે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન ટાઈમ t can be obtained by finding the area enclosed by trapezium OABC. So S is equal to area of trapezium OABC. બટ હવે બુદ્ધિની વાત છે, અહીંયા જોઈ રાખવાનું O A B અને C. આના બે પાર્ટ પડે છે, રાઈટ. એક પાર્ટ જો અહીંયા નીચે રેક્ટેંગલ દેખાય છે, લેટ અસ કલર ધેટ, રાઈટ. ફાઇન. આ રેક્ટેંગલ નો એરિયા, તો રેક્ટેંગલ ના એરિયાની ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે, બરાબર ને. સોરી, કલર ચેન્જ કરી લઈએ આપણે. હા, અને બાકીના ઉપર ટ્રાયંગલ નો એરિયા બી ફાઇન્ડ કરવો પડશે ને. યસ, ફાઇન. હવે તો ક્લિયર છે મારા ખ્યાલથી. આ પૂરેપૂરો ટ્રેપેઝિયમ છે, એના આપણે બે પાર્ટ પાડી દીધા, એક નીચે રેક્ટેંગલ છે ને બીજો ઉપર ટ્રાયંગલ છે. તો એ બંનેનો એરિયા આપણે પ્લસ કરીએ તો પૂરેપૂરા ટ્રેપેઝિયમનો એરિયા મળી જશે. તો આના હું બે પાર્ટ પાડીશ. I will now write this as follows. S is equal to area of rectangle OABC plus area of this triangle ABD. હવે એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ એટલે લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડથ, તો આની લેન્થ એટલે OC, બ્રેડથ એટલે CD. એ બંને ન લખવા હોય તો લેન્થ એટલે AD, બ્રેડથ એટલે OA, તો ગમે તે એક લેન્થ અને એક બ્રેડથ. તો લખીએ આપણે OA એટલે બ્રેડથ અને OC એટલે લેન્થ. બરાબર છે. આ આપણા માટે લેન્થ છે ને આ આપણા માટે બ્રેડથ છે, તો L into B. આ રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ છે અહીંયા, તો રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ ના એરિયાની ફોર્મ્યુલા શું છે? હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ અલ્ટિટ્યુડ. તો બેઝ એટલે AD, અલ્ટિટ્યુડ એટલે BD. એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ ની ફોર્મ્યુલા હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ અલ્ટિટ્યુડ. હવે મજા જ મજા છે, જરાય ત્યાં ટેન્શન જેવું છે નહીં. આ બધું આપણે કાઢી નાખીએ, રાઈટ. હવે તો અહીંયા તો OA એટલે આ રહ્યું, OC એટલે આ રહ્યું, કોપી જ મારવાની છે. એટલે જ હું કીધું તો આ ટેબલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે બધી વેલ્યુઝ ઇનપુટ કરીએ, રાઈટ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ OA we will write U. Instead of OC we will write T. આવી ગયું. હાફ એમનેમ રહેશે. Instead of AD I can write T. And instead of BD I can write V minus U. સમજાય છે? સિમ્પલ, કઈ છે જ નહીં આની અંદર. જરાય ખબર નહીં પબ્લિક શું કામ ડરે છે, આમાં ડરવા જેવું કઈ નથી. નાઉ લેટ અસ કમ્પેર. મારે અહીંયા સુધી હું પહોંચ્યો ને મારે છેલ્લે શું જોઈએ છે? S is equal to UT plus half AT square. આવું મારે જોઈએ છે. હું કમ્પેર કરું, UT નો UT મળી ગયો, હાફ નો હાફ મળી ગયો. હવે AT સ્ક્વેર ની જગ્યાએ મારી પાસે આવું છે. હવે આ AT સ્ક્વેર ને આપણે આવું લખી શકીએ, AT into T. બરાબર ને? એટલે મારે આવું કંઈક જોઈએ છે, AT into T. અને મારી પાસે છે શું ઉપર? V minus U into T. બરાબર છે. તો બે T માંથી એક T તો ઓલરેડી આપણી પાસે છે. જો તમે અહીંયા બે T ની જરૂર છે, એમાંથી એક T તો ઓલરેડી છે. તો હવે શું વધ્યું કે AT ની જગ્યાએ મારી પાસે V minus U લખેલું છે. મારે V minus U ની જગ્યાએ AT ની જરૂર છે. કોની જરૂર છે? AT ની. જેની જરૂર છે ને એ લખી નાખવાનું, મૂંઝાવાનું નહીં. હા હા, બિંદાસ. અને ધેટ ઇઝ લોજિકલી કરેક્ટ ઓલ્સો. સમજાવું, તમે સમજી ગયા ને આટલું? આપણે આ V minus U ની જગ્યાએ બિંદાસ AT લખી નાખવાનું છે. લખી નાખીએ, કોઈ ના પાડવા વાળું છે જ નહીં આપણને. જેને જે થતું હોય કરી લે. તમને લોજિક સમજાઈ ગયું ને? બરાબર છે. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ. આ બંનેને કમ્પેર કરો, બધું બરાબર છે. હાફ નો હાફ છે, T માંથી એક T છે. તો હવે મારી પાસે એવું તો શું છે જે અહીંયા નથી? તો હું જોઉં ભાઈ કે અહીંયા મારી પાસે AT છે ને અહીંયા મારી પાસે V minus U છે. તો આ V minus U ની જગ્યાએ મારે બ્રેકેટમાં AT જોઈએ છે એટલે લખી નાખવાનું, શરમાવાનું નહીં. હવે સાચું શું કામ છે એ આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર ને? વાય ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. આપણે હમણાં જ ઓલી ઇક્વેશન ભણ્યા થોડીક વાર પહેલા, V is equal to U plus AT. આવું ભણ્યા ને આપણે હમણાં, ઇક્વેશન નંબર 1, V is equal to U plus AT. હવે મારે AT ની જરૂર છે, તો U ને ઓલી બાજુ જવા દો.
તો v માઇનસ u ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જાય? 80 થઈ જાય ને, તો આપણે સાચા છીએ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ v માઇનસ u વી કેન રાઇટ 80. ખૂબ જ સિમ્પલ છે. કોની મદદથી? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધેટ ઇક્વેશન નંબર 1. ન સમજાણું હોય તો પાછું સાંભળજો. અને રેફરન્સ માટે હું આને હાઇલાઇટ બી કરી આપું છું, રાઈટ, કે આ v માઇનસ u ની જગ્યાએ આવડું આ 80 આપણે લખ્યું છે. અને એની પાછળનું રીઝન શું છે? ઇક્વેશન નંબર 1. ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 1 we can write that v minus u is equal to 80. Why we can write that? Because we know that v is equal to u plus 80. આ સાચી વાત છે. તો u ઓલી બાજુ વયો જાય તો v minus u ની વેલ્યુ 80 જેટલી છે, તો આપણે v minus u ની જગ્યાએ 80 લખ્યું. એમાં આપણે કંઈ ખોટું કર્યું નથી. હવે t into t શું થઈ જાય? t સ્ક્વેર. બરાબર ને? તો મારે જે જોઈએ છે એ મને મળી જશે. s is equal to ut plus half at square. ફાઇન. અને અહીંયા બી તમને સેટ સમજાઈ જાય એટલે આ લખીને જ રાખું છું, v is equal to u plus 80, અને એમાંથી પછી આ ઉમેર્યું. તો આ મળી ગઈ આપણને સેકન્ડ ઇક્વેશન. આમાં કંઈ ગભરાવા જેવું છે જ નહીં, જરાય ટેન્શન લેવાનું નહીં. સો અગેન પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. આની પહેલા કદાચ હું કહેતા ભૂલી ગયો હોય, પણ ત્યાં બી પોઝ કરીને પહેલા પહેલી ઇક્વેશન લખી લ્યો, ફરી પાછું પોઝ કરીને બીજી ઇક્વેશન લખી લ્યો. આ બધી એક્ઝામમાં પૂછાવા લાયક છે. એકાદ તો દર વર્ષે પૂછાય જ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ થર્ડ વન, પોઝિશન વેલોસિટી રિલેશનશિપ એટલે આવડું. અગેન સૌથી પહેલા આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરી લઈએ, બરાબર છે, અને આપણો ટેબલ આવવા દઈએ. પાછું અહીંયા મારે પોઝિશનની જ જરૂર છે. પોઝિશન એટલે s. થોડીક વાર માટે આ 2 એને ભૂલી જાઓ. મારી ઇક્વેશનનું નામ શું છે? પોઝિશન વેલોસિટી રિલેશનશિપ. તો પોઝિશન એટલે મારે s જોઈએ છે ને, s એટલે આવડું આ એરિયા. સોરી, કે હમણાં તો આપણે ફાઇન્ડ કર્યો, હવે શું વળી પાછું નવું તમે આમાં લઈ આવો છો, કોઈ વાંધો નહીં. ટ્રપીઝિયમના એરિયાની એક ફોર્મ્યુલા બી છે, એનાથી આપણે આ ફાઇન્ડ કરશું. એ આપણે પહેલા સમજી લઈએ. માની લો કે આવો મારી પાસે ટ્રપીઝિયમ છે. તો ટ્રપીઝિયમનું નામ સપોઝ હું આપી દઉં a b c અને d. અને આવડો છે ને ટ્રપીઝિયમનો અલ્ટિટ્યુડ છે, જેને હું નામ આપી દઉં am. તો આનો મારે એરિયા ગોતવો હોય ને, તો એનો એરિયાની ફોર્મ્યુલા સિમ્પલ છે, sum of parallel sides multiplied by altitude whole divided by 2. તો પેરેલલ સાઇડ એટલે AB અને CD એ એકબીજાને પેરેલલ છે, રાઈટ. તો એ બંનેનો સમ ટોટલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અલ્ટિટ્યુડ એટલે આવડી આ ઊભી પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન, ધેટ ઇઝ AM, અને નીચે છે હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2. ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. હવે આપણે આને આપણા પેરેલેલોગ્રામમાં ફિટ કરવાની ટ્રાય કરીએ. તો આપણા પેરેલેલોગ્રામની અંદર તમને O A B C દેખાય છે? તમને ખ્યાલ ન પડતો તો અહીંયા આપણે ફરી પાછું ડ્રો કરીએ. આ બી ટ્રપીઝિયમ છે પણ આડો. આમાં પેરેલલ સાઈડ આવી રીતના આડી આપી છે, O A B અને C. આમાં આવડિયા અને આવડિયા બંને પેરેલલ સાઈડ છે, રાઈટ. અને અહીંયાથી હું આમ સામે ડ્રો કરું, અહીંયા D છે, તો AD મારો અલ્ટિટ્યુડ છે, બરાબર છે. આ આપણે અહીંયા ફરી પાછું ડ્રો કર્યું. તો મારી ફોર્મ્યુલા શું છે? sum of parallel sides multiplied by altitude whole divided by 2. બરાબર ને? અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ. તો પેરેલલ સાઈડ એટલે OA અને BC. સિમ્પલ. તો અહીંયા જે સમ ઓફ પેરેલલ સાઇડ છે ત્યાં શું આવી જશે? OA પ્લસ BC અને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અલ્ટિટ્યુડ. અલ્ટિટ્યુડ એટલે AD. હવે ટેક્સ્ટબુકમાં છે ને OC લખ્યું છે. હવે હું AD લખું કે OC લખું, વાર્તા સેમ જ છે ભાઈ. AD એન્ડ OC બોથ આર સેમ. બટ તમને સમજાઈ જાય એટલે મેં અહીંયા AD લખેલું છે. ટેક્સ્ટબુક વાળા ભૂત જેવા છે તો એને OC લખ્યું છે. ધેટ ઇઝ ફાઇન, બરાબર ને? એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે આપણે સમ ઓફ પેરેલલ સાઇડ્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અલ્ટિટ્યુડ હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, રાઈટ. તો અહીંયા આપણી પાસે શું આવી જશે? OA પ્લસ BC. ભાઈ OA અને BC બંને એકબીજાને પેરેલલ છે. આવડું આ બ્રેકેટ નકામો છે, એની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર છે. અહીંયા ઇન્ટુ આવશે. મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અલ્ટિટ્યુડ. અલ્ટિટ્યુડ એટલે AD હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2. આ સમજાઈ ગયું? હવે અહીંયા જોવાની જરૂર જ નથી. હવે અહીંયા જોવાનું ખાલી. OA ની જગ્યાએ U આવશે, BC ની જગ્યાએ V આવશે, અલ્ટિટ્યુડ AD ની જગ્યાએ T આવશે. બધી વેલ્યુ મૂકો ભાઈ. U પ્લસ V મલ્ટીપ્લાઇડ બાય T હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2. ફાઇન. આટલું ક્લિયર છે? હવે અહીંયા છે ને મેં T રેડ કલરનો બતાવ્યો છે,
એની પાછળ થોડુંક કારણ છે, બરાબર છે. જુઓ તમે, આપણે 2 જોઈએ છે, 2b છે, s જોઈએ છે, sb છે. આમાં ક્યાંય a નથી અને મારે a લઈ આવવાનો છે. બુદ્ધિ વાપરવાનું પાછું કહું છું, બુદ્ધિ વાપરો. મારે આમાંથી આવું બનાવવાનું છે. મને 2 દેખાય છે, રાજી થયો. મને s દેખાય છે, રાજી થયો. મને v અને u દેખાય છે, રાજી થયો. ભલે સ્ક્વેર નથી પણ રાજી થયો. પણ અહીંયા a છે, અહીંયા ક્યાંય a છે જ નહીં. તો એ જે a છે ને એ મારે t માંથી લઈ આવવાનો છે. ક્યાંથી લઈ આવવાનો છે? t માંથી. અને આવું કંઈ પણ કાવતરું કરવું હોય તો આપણે સૌથી પહેલી ઇક્વેશન નજરમાં લઈ આવવાની. સૌથી પહેલી ઇક્વેશન કઈ છે? v is equal to u plus at. આમાંથી આપણે ટાઈમ ને કાઢી લઈએ તો u ને આ બાજુ આવવા દો તો v minus u is equal to at બની ગયું. હવે મારે ટાઈમ ની જરૂર છે તો a ક્યાં આવી જશે? નીચે આવી જશે. તો અહીંયા શું આવી જશે? v minus u upon a is equal to t. આ મને ક્યાંથી મળી ગયું? ફર્સ્ટ ઇક્વેશન માંથી મળી ગયું. આટલું લાંબુ તમારે ન વિચારવું હોય તો હજી એક નાનકડી શોર્ટકટ છે, બરાબર ને? મેં વિચાર્યું કે મારે અહીંયા એક્સિલરેશન ની જરૂર છે અને એક્સિલરેશન ની જગ્યાએ મારી પાસે એક્સ્ટ્રામાં શું છે? ટાઈમ. તમે જો, મારે t ની જરૂર નથી, a ની જરૂર છે. સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ વિચારો તમે. 2s u અને v ની જરૂર છે અને a ની જરૂર છે, બટ a ની જગ્યાએ મને શું આપ્યું છે? t. તો હું છે ને એક્સિલરેશન ની ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખું તો એક્સિલરેશન ની ફોર્મ્યુલા તો મને ખબર છે. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર એક્સિલરેશન? ચેન્જ ઇન વેલોસિટી અપોન ટાઈમ, બરાબર ને? આ તો આવડે જ છે ને આપણને. a is equal to v minus u upon t. હવે હું જોઉં કે મારે t ની જરૂરિયાત નથી તો હું t ની જગ્યાએ બીજું શું લખી શકું છું? તો t ને અહીંયા સામે જવા દઉં તો t મારા માટે શું બની જશે? v minus u upon a. બહુ લોજિક ચલાવવાનો, સિમ્પલ. આ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. તમે જોઈ લ્યો, તમારે અહીં ક્યાંય ટાઈમ ની જરૂર છે જ નહીં ને તમને ટાઈમ આપ્યો છે. ટાઈમ ની જગ્યાએ શું જોઈએ છે? એક્સિલરેશન. તો એક્સિલરેશન ની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની, એમાં ટાઈમ ને હીરો બનાવવાનો અને ટાઈમ ની વેલ્યુ શું આવી? v minus u upon a. અહીંયા ઠપકાર દેવાની. તો ટાઈમ ની જગ્યાએ આપણી પાસે આવી જશે v minus u upon a. ફાઇન. instead of time we will write v minus u upon a. તો આ u plus v upon 2 એમને રહેશે. t ની જગ્યાએ શું આવી ગયું? v minus u અને ડિનોમિનેટરમાં a. I hope this is very much clear to you. આ અને 2 પહેલાથી હતા. v minus u અને a કોની જગ્યાએ આવ્યા? ટાઈમ ની જગ્યાએ આવી ગયા. ફાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે? a plus b અને a minus b તો a square minus b square. એવી જ રીતના v plus u into v minus u તો v square minus u square. હવે સિમ્પલ 2a ને સામે જવા દો તો આપણે જે જોઈએ છે એ મળી જશે. 2as is equal to v square minus u square. વેરી સિમ્પલ, બરાબર છે? ત્રણે ત્રણ ઇક્વેશન બિલકુલ સિમ્પલ છે. ફેક્ટ એટલો છે તો થોડું લાંબુ છે એટલે બધા લોકો અવોઇડ કરતા હોય છે, ગ્રાફનો બહાનો બનાવતો હોય છે, પણ એવું કંઈ છે જ નહીં. આરામથી ટ્રાય કરો, કોઈ ઉતાવળ નથી આપણે, બરાબર ને? બટ લર્ન ધીસ વેરી વેલ. અને ત્રણે ત્રણનું ડેરિવેશન તો આવડવું જ જોઈએ. ત્રણે ત્રણ CW માં લખવાના છે અને હોમવર્કમાં 5-5 વાર લખવાના છે. કાલે કોઈ લેક્ચર નથી, હવે લેક્ચર આવશે મંડે. કાલે ખાલી સોશિયલની ટેસ્ટ છે. એટલે આ ત્રણ ઇક્વેશન CW માં 1 ટાઈમ અને હોમવર્ક બુકમાં 5 ટાઈમ્સ લખવાની છે અને મને હોમવર્ક વોટ્સએપમાં મોકલી દેવાનું છે પર્સનલી, બરાબર છે? નહીં મોકલો તો બહુ ખોટું થશે, રાઈટ? મને મોકલી દેવાનું છે. ફાઇન. અને એના પછી આપણે આના રિલેટેડ સમ અને એક નાનકડો ટોપિક આપણે બાકી ગયો છે એ પૂરો કરશું. તો મંડે અને મેક્સિમમ ટ્યુસડે 2 વિડીયો લેક્ચરમાં હવે આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે. ફાઇન. તો આ લખી લેજો, સમજી લેજો, કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો. ટિલ ધેન ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. ગુડ બાય.